नमस्कार स्टडी विथ समिता चैनल रे आपण समस्त स्वागत। षष्ठ श्रेणी मैंने आज आम सरस्वती संस्कृत भाषोपन पुस्तक द्वितीय पाठ तीर्थभूमि विषय टी पढ़ा। तो चल एवं डेरी नक विषय टी आरंभ करवा। समग्रे धरणी तले भारत भूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि तीर्थभूमि इति परिचिता अस्ति। माने समस्त पृथ्वी पृष्ठ रे भारत भूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि तीर्थभूमि बोली परिचित अटे। हिमाच्छादित हिमालयतः कुमारिकं यावत् अनेकानि तीर्थस्थानानि विराजन्ति। बरफावृत हिमाच्छादित माने हिम आच्छादित माने हिमाच्छादित हिम द्वारा आच्छादित। बरफावृत हिम कहले बरफ ना। बरफावृत हिमालयରୁ कुमारिका पर्यन्त अनेक तीर्थस्थान शोभा पाए। अत्र तीर्थ दर्शनं जनानां मनसि दिव्य भावनां जनयति। एठारे तीर्थ दर्शन लोकମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତଥା ଦେଶस्य ଅଖଣ୍ଡତାଂ ପ୍ରତିପାଦୟତି। ତଥା ସେହିପରି ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଦାବରୀ ନର୍ମଦା ମହାନଦୀ କୃଷ୍ଣଦୟଃ ଭାରତस्य ପ୍ରମୁଖ ନଦ୍ୟଃ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଦାବରୀ ଆଉ ନର୍ମଦା ମହାନଦୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ହୁଏ ନା ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ନଦୀ। ବୁଝିଲ। ଏତାସାଂ ନଦୀନାଂ ତଟଦେଶେ ବହୁନି ମନ୍ଦିରାଣि ଅନେକ ଆଶ୍ରମः ବହୁନି ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନାନି च ସନ୍ତି। ମାନେ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡାକର ତଟଦେଶ କହିଲେ କୂଳରେ। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡିକ କୂଳରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ଅନେକ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି। ଭାରତେ ଭଗବତଃ ଶଙ୍କରस्य ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗାନି ସନ୍ତି। ମାନେ ଭାରତରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ରହିଛି। ଯଥା ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶେ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥଃ ଶ୍ରୀଶୈଲେ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଃ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ନଗରେ ଶ୍ରୀ ମହାକାଲଃ ନର୍ମଦା मध्ये ओंकारे ममलेश्वरः हिमालये श्री केदारः डाकिनी इति स्थाने श्री भीमशंकरः काशीनगरे श्री विश्वनाथः गोदावरी तटे श्री त्रयंबकेश्वरः चिताभूमौ देवघर अर्थात श्री विद्येश्वरी श्री वैद्यनाथः द्वारका वने अर्थात महाराष्ट्र प्रदेशे श्री नगेश। माने परी यथा जेपरी सौराष्ट्र प्रदेश श्री सोमनाथ श्रीशैल श्री मल्लिकार्जुन उज्जयिनी सहर श्री महाकाल नर्मदा मझिरे ओंकारे ममलेश्वर हिमालय श्री केदार डाकिनी नामरे माने नामक स्थान रे श्री भीमशंकर। बुझिल। तापरे काशी सहर रे नगर कहले सहर रे श्री विश्वनाथ गोदावरी कूलरे तटे कहले कूलरे श्री त्रयंबकेश्वर चित्ताभूमि रे कण बा देवघर रे श्री वैद्यनाथ द्वारका वन रे महाराष्ट्र प्रदेश रे श्री नगेश सेतु बंध रे बा तामिल प्रदेश रे श्री रामेश्वर शिवालय रे बा महाराष्ट्र औरंगाबाद रे कण घोषणेश्वर तथैव 250 शक्तिपीठानि आराधनायाः प्रमुख केन्द्राणि सन्ति। माने सेही परी 250 कहले 52 शक्तिपीठ आराधनार प्रमुख केन्द्र गुड़िक सब रहिछि। भारतस्य अनेक तीर्थस्थानेषु चतुर्थाम अन्यतम। भारतर अनेक तीर्थस्थान गुड़िक मध्यरे चतुर्थाम होउछि मुख्य। पूर्व दिगरे माने पूर्व भागे माने पूर्व दिगरे कला प्रदेश माने कला प्रदेश रे पुरी नगरे श्री जगन्नाथ से विशाल मंदिर अछि। माने पुरी सहर रे श्री जगन्नाथଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। अत्र श्री जगन्नाथः श्री बलदेवः सुभद्रा सुदर्शनश्च एकत्र पूजिताः भवन्ति। माने एठारे श्री जगन्नाथ श्री बलदेव सुभद्रा ଆଉ सुदर्शन मिसिकिरी कोन एकाठी पूजा पांती एकत्र पूजा पांती। तापरे आदि शंकराचार्य अत्र गोवर्धन मठम स्थापितवान। आदि शंकराचार्य कोन करछन्ति एठारे गोवर्धन मठ स्थापन करिथिले। पश्चिम भागे गुर्जर प्रदेशे भगवतः श्रीकृष्णस्य द्वारकापुरी अस्ति। पश्चिम दिगरे गुर्जर प्रदेश रे भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର द्वारकापुरी अछि। अत्र श्री रणछोडराय भगवानଙ୍କର श्यामल चतुर्भुज मूर्ति विरता भवन्ति। माने एठारे श्री रणछोडराय भगवानଙ୍କର श्यामल चतुर्भुज मूर्ति शोभा पाउछि। अस्य मन्दिरस्य परिसरे अपि आदि शंकरः शारदा मठम स्थापितवान। माने एही मन्दिरर परिसर रे आदि शंकर कोन करछन्ति ना शारदा मठ स्थापन करिथिले। उत्तर भारते बहुनी तीर्थस्थानानि सन्ति। उत्तर भारत रे बहु तीर्थस्थान सब रहिछि। हिमालयस्य समुच्च शिखरे
ପାଖରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଆସିଛି। ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ରହିଛି। କଥା ଆସ୍ତି ମାନେ କଥା ଅଛି କି ଅଳକନନ୍ଦାତଃ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ନିର୍ମିତାମ୍ ଭଗବତଃ ବଦ୍ରିନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିମ୍ ସର୍ବେ ଦେବା ଆନ୍ୟ ଅତ୍ର ପୂଜିତବନ୍ତଃ। ମାନେ କଥା ଅଛି ଯେ ମାନେ କହନ୍ତି କି ଅଳକାନନ୍ଦରୁ ଶାଳଗ୍ରାମ ନିର୍ମିତ ଶିଳାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଦ୍ରିନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସବୁ ଦେବତା ଆଣିକିରି ଏଠାରେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଦିଶଙ୍କର ଅତ୍ର ଜ୍ୟୋତିପୀଠମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତବାନ୍। ମାନେ ଆଦିଶଙ୍କର କଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଜ୍ୟୋତିପୀଠକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ ଭଗବତା ରାମେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଅସ୍ତି। ମାନେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାମେଶ୍ୱର ରହିଛି। ତାପରେ ଆଦିଶଙ୍କର ତୁଙ୍ଗା ନଦ୍ୟାଃ ତୀରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ ସ୍ଥାପିତବାନ୍। ଆଦିଶଙ୍କର ତୁଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତୀର୍ଥସ୍ଥାନାନି ଭାରତସ୍ୟ ମହତ୍ୱମ୍ ପ୍ରତିପାଦୟନ୍ତି। ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଭାରତର ମହତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଜନାଃ ତୀର୍ଥଟନେନ ପଶ୍ୟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତୀର୍ଥଟନରେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ମହାତ୍ମନମ୍ ଭକ୍ତାନାଂ ଚ ଦର୍ଶନମ୍ ସେବାମ୍ ଉପଦେଶମ୍ ଚ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି। ଆଉ ଅତ୍ରତ୍ୟା ଜନାଃ ଦେଶମାତୃକାୟାଃ ପ୍ରତିରେଣୁଷୁ ଭଗବତଃ ସତ୍ତାଂ ପଶ୍ୟନ୍ତି। ମାନେ କଣ ଭାଇ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଓ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେବା ଓ ଉପଦେଶ ଗୁଡିକ ସେ ମାନେ କଣ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି ମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଅତ୍ରତ୍ୟା ମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଦେଶ ଆଉ ମାର ଦେଶ ମାତୃକାୟା ମାନେ ଦେଶ ମାର ପ୍ରତି ରେଣୁଷ ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଧୂଳି କଣା ମାନେ ରେଣୁ କହିଲେ ଧୂଳି କଣାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଏହାର ସନ୍ଧି ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ହିମାଚ୍ଛାଦିତ ହଉଛି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଚ୍ଛାଦିତ ସମାନ ହିମାଚ୍ଛାଦିତ। ଲେଖା ହେଇଛି କୃଷ୍ଣାଦୟଃ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣ କୃଷ୍ଣା ଯୁକ୍ତ ଆଦୟଃ କୃଷ୍ଣାଦୟଃ। ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ ମମଲେଶ୍ୱର ହଉଛି ମମଳ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଃ ସମାନ ମମଲେଶ୍ୱରଃ। ମମଳ ଯୁକ୍ତ ସମାନ ମମଲେଶ୍ୱରଃ। ହିମାଳୟେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହିମାଳୟେ ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟେ ସମାନ ହିମାଳୟେ ମାନେ ଆଳୟ କହିଲେ ଘର ହିମ ବରଫର ଘର ହଉଛି ହିମାଳୟ ହିମ ଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ସମାନ ହିମାଳୟେ। ନଗ ଯୁକ୍ତ ଇସହ ଯୁକ୍ତ ନଗେଶ ନଗ ଯୁକ୍ତ ଇସହ ସମାନ ନଗେଶଃ। ତାପରେ ଦେଲା ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱରଃ ଶ୍ରୀରାମ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଃ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱରଃ ଶ୍ରୀରାମ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଃ ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ୱରଃ। ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ସୁଦର୍ଶନଶ୍ଚ ଦେଖ ଦେଇଛି ସୁଦର୍ଶନଶ୍ଚ ମାନେ ସୁଦର୍ଶନଃ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ସୁଦର୍ଶନଶ୍ଚ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତଃ। ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୟା ଉତ୍ତରମ୍ ଲିଖତଃ। ମାନେ ଏକ ନମ୍ବର କ ଦେଇଛି କଣ ଦର୍ଶନମ୍ ଜନନମ୍ କିମ୍ ଜନୟତି କହିଲେ କି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତୁମେ କଣ ଲେଖିବ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନମ୍ ଜନନମ୍ ମନସି ଦିବ୍ୟ ଭାବନାମ୍ ଜନୟତି। ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତାନି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗାନି ସନ୍ତି। କେତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଥିଲା କହିଲ 12ଟି ରହିଥିଲା ନାକି ଲେଖିବ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗାନି ସନ୍ତି। କତି ଶକ୍ତିପୀଠାନି ସନ୍ତି। କେତେ ଶକ୍ତିପୀଠ ଥିଲା କହିଲ ଶକ୍ତିପୀଠ 250 ଲେଖିବ 250 ଶକ୍ତିପୀଠାନି ସନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିକ୍ ଭାଗେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠସ୍ୟ ନାମ କିମ୍। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯୋଉ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ଥିଲା ତାର ନାମ କଣ ଥିଲା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠମ୍ ନାକି ଲେଖିବ ପୂର୍ବ ଦିକ୍ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠସ୍ୟ ନାମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠମ୍। ପୁଅ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦ୍ୱାରକା ମନ୍ଦିରେ ଭଗବତଃ କୀଦୃଶୀ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜିତା ଭବତି। ଦ୍ୱାରକା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ବିରାଜ ହୋଇଥିଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ୟାମଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି। କଣ ଲେଖିବ ଦ୍ୱାରକା ମନ୍ଦିରେ ଭଗବତଃ କଣ ଶ୍ୟାମଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜିତା ଭବତି। ଚ ଦେଲା ବଦ୍ରିନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିମ୍ କେ ପୂଜିତବନ୍ତଃ। ବଦ୍ରିନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସର୍ବେ ଦେବାଃ ନାକି ବଦ୍ରିନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିମ୍ ସର୍ବେ ଦେବାଃ ପୂଜିତବନ୍ତଃ। 6 ନମ୍ବର ଦେଲା ରାମେଶ୍ୱରମ୍ କେନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍। ରାମେଶ୍ୱରକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାମେଣ ଭଗବାନ ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଲେଖିବ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଭଗବତା ରାମେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତମ୍। କସ୍ୟାଃ ତଟେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠଃ ଅସ୍ତି। କୋଉ କୂଳରେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ ରହିଥିଲା କହିଲ ଲେଖିବ ତୁଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ
ନା କି ତୁଙ୍ଗା ନଦ୍ୟାः ତୀରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠः अस्ति। ଝ ଦେଲା ଜନାଃ ଟନେନ କିମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତୀର୍ଥ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ପାଆନ୍ତି, କଣ ଲାଭ ହୁଏ ତାଙ୍କର, କଣ ହୁଏ ମାନେ ଜନାଃ ଟନେନ ସାଧୁନାମ୍ ମହାତ୍ମାନାମ୍ ଏଇଠି ସବୁ ଦେଲା, ଏଇଠି ଦେଲା କାହିଁକି ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଦେଖିବ ଜନାଃ ତୀର୍ଥାଟନେନ ସାଧୁନାମ୍ ମହାତ୍ମାନାମ୍ ଭକ୍ତାନାମ୍ च ଦର୍ଶନମ୍ ସେବମ୍ ଉପଦେଶମ୍ च ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବାକ୍ୟାନି ରଚୟତ। ବାକ୍ୟାନି ମାନେ କଣ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ କହିଲ, ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ବହି ଭିତରେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଯଦି ସେଇ ବାକ୍ୟରୁ ପାଇଲ ତାହେଲେ ସେ ଧାରଟାକୁ ଲେଖିଦବ, ଟିକେ ସର୍ଟ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦବ, ନହେଲେ ତମେ ଲେଖିବ ଅଲଗା ଯଦି କିଛି ଜାଣିଥିବ, ବୁଝିଲ। ବହୁନି କହିଲେ ବହୁତ। ଭାରତେ ବହୁନି ଧର୍ମପୀଠାନି ସନ୍ତି। ଭାରତେ ବହୁନି ଧର୍ମପୀଠାନି ସନ୍ତି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ। ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି କହିଲେ ପାଆନ୍ତି। ଉଦ୍ଯୋଗିନଃ ଧନମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି। ଉଦ୍ଯୋଗିନଃ ଧନମ୍ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରତିପାଦୟତି। ପ୍ରତିପାଦୟତି କହିଲେ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ। ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ୍ ପ୍ରତିପାଦୟତି। ଶଙ୍କରସ୍ୟ ଦର୍ଶନମ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ୍ ପ୍ରତିପାଦୟତି, ବୁଝିଲ। अस्ति। अस्ति କହିଲେ ଅଛି। ଛାତ୍ରସ୍ୟ ପୁସ୍ତକମ୍ अस्ति। ଛାତ୍ରସ୍ୟ ପୁସ୍ତକମ୍ अस्ति। ପଶ୍ୟନ୍ତି। ପଶ୍ୟନ୍ତି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତି। ପଶ୍ୟନ୍ତି ମାନେ କଣ, ଦେଖନ୍ତି। ମାନେ ଶିଶବଃ ଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ପଶ୍ୟନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ଶିଶବଃ ଚନ୍ଦ୍ରମ୍ ପଶ୍ୟନ୍ତି। ତୁମେ ଅଲଗା କିଛି ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ସ୍ଥାପିତବାନ ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଃ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରମ୍ ସ୍ଥାପିତବାନ୍। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଃ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରମ୍ ସ୍ଥାପିତବାନ୍। ପୂଜିତବନ୍ତଃ। ପୂଜିତବନ୍ତଃ ମାନେ କଣ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁମ୍ ସର୍ବେ ପୂଜିତବନ୍ତଃ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ତମର ଯୋଉ ବହିରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବଦ୍ରିନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିମ୍ ସର୍ବେ ଦେବାଃ ପୂଜିତବନ୍ତଃ, ଆକୁ ବି କରିପାରିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ବୁଝିଲ। ତ ପିଲାମାନେ এই ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ସବୁ ଅପଲୋଡ କରିବି ତାହା ତୁମ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ବୁଝିଲ। ତ ଏବେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।